प्रसंग होची नरक विषय प्रचार कम कहीं नरक विषय प्रचार कम कहीं देखो आजिकल प्रत्येक प्रचारक माने से माने टीवी रे कहतु बा जूम रे कहतु बा यूट्यूब रे आसतु बा पुलपिट रे आसतु बा सभा समिति रे आसतु ए नरक विषय प्रचार टा बहुत कम कहीं जेतेबेले जने व्यक्तिर जगत छाड़िला परे दीटा जगह परमानेंट अच्छी स्वर्ग आउ नरक ए दीटा परमानेंट आउ ख्रिस्टियन माने हमें धरी नहीं छु जे हमें स्वर्ग को जीवु ही जीवु जा कले भी जीवु मझिरे गोटे मधुआ को साक्षात होता से कहते आज्ञा मु केमती भी स्वर्ग को जीवी एका से भी जीव पुणी माने ख्रिस्टियन मानकर पूरा धारणा केमती भी स्वर्ग को जीवे किंतु ए जो नरक एटा को कहा जाउची एवरलास्टिंग हेल बोली केमती हेल एटा एवरलास्टिंग मान से केवल नष्ट होबने अनंत काल पय रहिबो जो नरक सेई विषय रे प्रचार बहुत कम और लोक मानकर नरक विषय रे विश्वास मध्य भिन्न भिन्न प्रकार अछि किसी लोग कहते नरक नहीं एते प्रेमिक परमेश्वर एते दयालु परमेश्वर से केमिति नरक बनई पार यदि नरक को ही पठेबार थिला ताको पुत्र को कहीं पठेले ताको पुत्र को पठेले जे परे जे के विनष्ट हबन ईश्वर जगत को प्रेम कले तो नरक नहीं से केमिति भी स्वर्ग को आउ किसी जन कहते नरक अच्छी मात्र से पृथ्वी राका अच्छी लोक कहते ना आज्ञा नरक किसी ना आज्ञा पृथ्वी आका नरक पृथ्वी राका से नरक अनुभव कर नरक ये आगा अच्छी सत कथा से भी सत कथा नरक ये आगा अच्छी जो मान जीवन में जीशु नहांती जो मैंने प्रभु को मानु ना से माने ये नरकर अनुभव भी करबे तांकर जीवन नरक भलिया हो जीवो आउ किसी लोग कहउछंती नरक अछि नरक अछि ले नरक विषय रे कौन सी प्रचार आजकल देखिए सुस्थता विषय प्रचार करछंती प्रभु तुमको घर देबे प्रभु तुमको गाड़ी देबे प्रभु तुमको सब रोग सुस्थ कर देबे प्रभु तुम विषय एटा कहउछंती प्रभु एटा कहउछंती कि नै नरक जीव बोलिबा रे बाबू जीवन जदि सोधाड़िब नै नरक जीव नरक विषय मंडली रे भी प्रचार हुए नहीं आ नरक विषय प्रचार के जन कहते माने डरेइबा पय नरक विषय कहउछन पढ़िबा केतरा पद आ एटलिस्ट हमर ज्ञान रे थाउ आ आमे जो मान को जानी छु आमे जे परि से मान को जणै परिबा जे देखो नरक अछि आ एटा अनंत काल पय अछि माथ्यू 25 तारो 41 माथ्यू 25 तप्तरे से बाम पार्श्वस्थ लोकों को मध्य कहिबे रे शापग्रस्त माने मो सम्मुखर दूर होई शैतान और ताहार दूत मानक निमंते प्रस्तुत करा जायतिबा अनंत अग्नि मध्य को प्रस्थान कर लेकिन तत्परे तत्परे से बाम पार्श्वस्थ लोक को मध्य कहिबे रे शापग्रस्त माने मो सम्मुखर दूर होई शैतान तो तार दूत मान निमंते प्रस्तुत करा जायतिबा अनंत अग्नि कौन अग्नि अनंत अग्नि मध्य को प्रस्थान कर नरक केमती जगह अनंत अग्नि आउ सेठी लोक मान को जीवा को पड़िबो जे माने अभिशप्त लोक मान आशीर्वाद युक्त स्थान नहीं
ଅଭିଶପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପାପରେ ଜର୍ଜରିତ ନାନା ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତାରେ ଲିପ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବେ ତାର 9 ପର୍ବ 48 ପଦ। ମାର୍କ 9 48। କାରଣ ନରକରେ ସେମାନଙ୍କର କୀଟ କ୍ଷୟ ପାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ ବୋଲି? ନରକରେ କଣ ହୁଏ ନାହିଁ? କୀଟ କ୍ଷୟ ପାଏ ନାହିଁ। ଏଠି କୀଟ କ୍ଷୟ ପାଏ, ଏଠି କୀଟ କ୍ଷୟ ପାଏ, ଏଠି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଜମିରେ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଫିନୋଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ନାନା ପ୍ରକାର କୀଟନାଶକ ବିଷୟ ଆମେ ଏଠି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ବ୍ଲାକ୍ ଫିନୋଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଉଛି ନରକରେ କୀଟ କ୍ଷୟ ପାଏ ନାହିଁ। ନରକର କୀଟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ସେ କୀଟ ଥିବା ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ସେଠାରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଇବଲ ଏଇଟା ବି ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ କେଉଁମାନେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯଦି ବାଇବଲ କହୁଛି, ଆମେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆମର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ସବୁ ନିଗୁଡ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ନିଗୁଡ ବିଷୟ, ନିଗୁଡ ନାହିଁ, ସରଳ ବିଷୟ ବି ବେଳେ ବେଳେ କହିବାର ଅଛି। ମତେ କୁହନ୍ତି ୟାକୁ ନିଗୁଡ ବିଷୟ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସତ କଥା, ମତେ ନିଗୁଡ ବିଷୟ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ସରଳ ବିଷୟ ଜାଣିଛି, ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଜାଣିଛି। ବାଇବଲକୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସରଳ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୀରୁ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଘୃଣ୍ୟ, କଳଙ୍କିତ, ନରଘାତକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ମାୟାବୀ ଓ ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ସେମାନେ ଓ ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ଅଂଶ ପାଇବେ। ଏହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯେଉଁମାନେ ଭୀରୁ, କେଉଁମାନେ ଯିବେ? ଗୋଟେ ପଦ ଖାଲି ପଡୁଛି, ଏମିତି ଗୁଡେ ପଦ ଅଛି। ଲେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଭୀରୁ। ଭୀରୁ ମାନେ କଣ? ତାଡନା ଆସିଲେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଡରି ଯାଆନ୍ତି। ଭୀରୁ ମାନେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖି ଡରିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଅସରପାକୁ ଦେଖି ଡରିବା ଲୋକ, ଝିଟିପିଟି ଦେଖି ଡରିବା ଲୋକ ଭୀରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ତ ମଣିଷ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଭୀରୁ ମାନେ କଣ? ତାଡନା ଆସିଲେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିବା ସମୟରେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭୀରୁ। ଭୀରୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ। ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଟଳମଳ ହେଇଯାଏ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ଘୃଣ୍ୟ, କଳଙ୍କିତ, ନରଘାତକ, ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ମାୟାବୀ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ, ସେମାନେ ଓ ସମସ୍ତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯୋଉ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେତେ ବଡ ବଡ ରିଲିଫ କାମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦେଶ ସେବା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ଆଗ ଥିବ। ଆଉ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମିଛ କୁହନ୍ତି। ଆଗ ଆମେ ବି କହୁଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ଆଗରୁ, କଥା କହିଲେ ମା ରାଣ, ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ମା ରାଣ ବୋଲିକି, ମା ଶସ୍ତା ଥିଲା ତ, ଏବେ ଆଉ ସେଟା ନାହିଁ। ମା ରାଣ, ଭାଇ ରାଣ, ଝିଅ ରାଣ, ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁକି ରାଣ ଖାଉଥିଲୁ, ବାଇବଲ ଛୁଇଁକି ରାଣ ଖାଉଥିଲୁ। ଏବେ ସେ ରାଣଟି କମିଗଲାଣି, କାରଣ ସେ ବି ମିଛ କହୁଛି, ମୁଁ ବି ମିଛ କହୁଛି। କଥାର ଅଛି, ଏ ଶୁଣିବା ଲୋକ ଆଉ କହିବା ଲୋକ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମିଛ, ବୋଲେ ସେ ମିଛ ନୁହେଁ, ମିଛ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ତ ମିଛ ନାହିଁ ପୁଣି ସେ।
तार ना होची जुमला तार ना कौन जुमला अब आमर नेता माने सब ताइरे पीएचडी करिसन तो लिखा जाछि मिथ्यावादी एमाने कौन अग्नि और गंधक खाली अग्नि नुह लिखा जाछि एक्स्ट्रा एडोज कौन गंधक जो सल्फर टा जोटा कि निया को जळीबा पे सहाय्य करिबो जोटा सदम हमरा रे पडिथिला अग्नि और गंधक ए गंधक कौन करिबो जळीबा पे सहाय्य करिबो अधिक भाबरे जळे जळु थाए सेते अग्नि निर्वापित हुएनी लिखा जाछि अग्नि और गंधक प्रज्वलित ह्रद रे स्थान पाइबे ह्रद पूरा ह्रदटा अग्नि ह्रद एबे लोक पैसा खर्च करी ने हमें जाइथिलु बीच को जाइथिलु एबे आगो को बीच अछि अग्नि रो बीच सेटा आगो को अछि नेक्स्ट टाइम आपण जबे खरा छुट्टी रे जिबे बीच को जानतु नहीं पिला मान को नहीं कोनोसी रिवाइवल मीटिंग को जानतु कोनोसी गोटे मिशन फील्ड को जानतु कोनोसी गोटे चर्च को जानतु जाई कि 2-3 दिन से रुहंतु पिला मान को सिखांतु पचारंतु कोनोसी गोटे भलो मिशन फील्ड गोटे भलो अनुष्ठान रो मिशन फील्ड को जानतु पिला मान को बुलेई नियंतु ना कारण जगत बुलीबार जगह नहीं आपण को अनंत काल पड़ी स्वर्ग रे आपण को एंजॉय करिबा तो नरक विषय प्रचार बहुत कम एटा द्वितीय मृत्यु तापरे आगो को भी 20 पर्व भी लिखा जाउछि 20 तारो 12 13 14 प्रकाशित वाक्य 20 12 13 14 पुणी मु क्षुद्र ओ महान समस्त मृत लोकंकु सिंहासनर सम्मुखरे ठिया होइथिबा देखिली आ पुस्तक सबु फिटागला परे जीवन पुस्तक नामक आ गोटे पुस्तक फिटागला सेई पुस्तक मानकरे लिखित विषय प्रमाणे मृत माने आपना आपना कर्म अनुसार विचारित हेले समुद्र आपनार मध्यवर्ती मृत मानकु समर्पण कला आ मृत्यु ओ पाताल सेमानक मध्यवर्ती मृत मानकु समर्पण कले पुणी सेमाने प्रत्येक आपना आपना कर्म अनुसार विचारित हेले तप्तरे मृत्यु और पाताल को अग्निमय ह्रदरे पकागला एही मृत्यु अर्थात अग्निमय ह्रद द्वितीय मृत्यु देखंतु क्षुद्र हुंतु कि महान हुंतु जे भी हुंतु जार नाम जीवन पुस्तक रे देखा गला नहीं कौन करिवो समुद्र जे जोठी मरि थाउ समस्त को बाहर करा जिवो आ कर्म अनुसार विचार करा जाय से अग्निमय ह्रद रे पका जिवो अग्निमय ह्रद माने ए कथा लोक मान को काहे के हमें कहूना एते लाइटली काहे केमति नहीं परिबा हमें नरक को एते सस्ता रे केमति नहीं परिबा आपण भी सस्ता नहीं पारबे ने प्रचार को भी सस्ता नहीं पारबे ने आमर चर्च रे केमिति भी वर्ष रे 2-3 थर लोक मान को सेते देवा दरकार नरक विषय सभा समिति रे नरक विषय कहबा दरकार सांग साथी कहबा दरकार अरे भाई देखे एबे तू अलगा मु अलगा अछ तू भी कोन करछु मु भी कोन करछु मात्र जदि ठीक ठाक नहीं जीसु को ग्रहण करि ना आमे नरक को जिबा प्रिय भाई भनी माने आमे हमर देशर समस्त को क्रिश्चियन करी ए देश को क्रिश्चियन कंट्री करबा पे चाहूना आमे चाहू हम देश लोक रक्षा पे स्वर्ग को चली जान ए लोक मान को एमिति भ्रमित करा जाउछि कहिले न सके आउ देखिबे गोटे पदटा आपण माथ्यू तार 10 पर्व 28 पद आउ जो माने शरीर को बध करंती किंतु आत्मा को बध करंती नाही बध करी पारंती नाही सेमानकु भय कर नाही बरं जे शरीर ओ आत्मा उभय को नरकरे विनष्ट करी पारंती ताहाको ही भय कर माने शरीर और आत्मा ए दुटा नरक को जीव खाली आत्मा नरक को जीव ने शरीर मध्य नरक को जीव
मु बारंबार कहे आप स्वर्ग जातु नरक जातु बिना शरीर रे जीवे नहीं आपण जो शरीर को पवित्र कर रखी निष्कलंक रखी से शरीर नहीं आप स्वर्ग को जीवे किंतु जदि आप शरीर को नहीं आपण पापरे मंदतार लिप्त करिसंती से शरीर ताकू दिया जीवो और से शरीर धरी लोक नरक को जीवे ए दुईटा से कष्ट पाइब नले का कष्ट हम से जला पड़ा असह्य वेदना किए पाइब आत्मा नहीं शरीर भी कारण जो शरीर व्यभिचार कर जो शरीर से नाना प्रकार मंद कर्म कर शरीर नहीं कि से जीव माथ्यू 23 पर्व 33 पद टी देखिए माथ्यू तार 23 33 रे सर्प गुड़ाक आरे काल सर्पर वंश तुम्भे माने की प्रकार नरक दंडर रक्षा पाइब किए फारूसी माने फारूसी माने मत फारूसी माने किए बहुत बड़ बड़ शिक्षा दियंती भल पोशाक पत्र पिंधती लोक मान घर को लुंठन करती लंबा लंबा प्रार्थना करती बाहिक जीवन काटती आउ शुक्लीकृत समाधि भलिया थांती एमाने भी जीवे एमानकर भी जीवा स्थान होची से आरे सर्प गुड़ाक आरे काल सर्पर वंश एमती प्रचार जदि करिबो से लोक को कुश चढ़ेबे ने का कुश चढ़ेबे मत कहतु जीशु को बेकार कुश चढ़ाई ना आमर भाया प्रचारक माने द्वितीय आगमन पर भी प्रचार करुथि आम को समस्ते पसंद करती मधुआ माने पसंद करती व्यभिचारी माने पसंद करती मंडल पैसा जन मारी खाई से माने पसंद करती नाना प्रकार अश्लील काम लिप्त से भी पसंद करती जार 2-3 स्त्री थी से भी आमको पसंद कहीं आम कह प्रभु समस्त को आशीर्वाद करतु आपण मान प्रभु आहरी आशीर्वाद करतु उन्नत करतु भाई भौणी माने बाप्ती जगत जहन रे काल सर्पर वंश 6 मास एका ये आर बेसी बचला बेले असुविधा थी जीशु मत 3 वर्ष 6 मास मिनिस्ट्री आमे प्रभुंकर अनुग्रह रे मु 40 वर्ष सेवा करिछि प्रभु अनुग्रह रे नहीं ए चोर चंडाल मान दया रे जदि एमान को बोले प्रचार कले पुलपिट रु घोषाड़ी आनी मारिबे पुलपिट रु फील्ड धरिकी तलक आनिबे सेमती प्रचार थिबार अछि प्रचारक माने आरएसएस बीजेपी हाथ माड़ खाइबाटा नुह वास्तव प्रचारक माने मंडली रो एई दुर्नीतिग्रस्त भ्रष्ट मधुआ कलाबजारी एमान को द्वारा माड़ खाइबा तेबे जानिबे वास्तव प्रचारक आमे समान को संवर्धना करूछु आमे समान को द्वारा संवर्धित होछु थरे गोटे चर्च रे मु जाईछि ताको सेक्रेटरी रविवार दिन भी पान खाई पड़े चर्च रे भी मत कहले आज्ञा आपण को टिके संवर्धना करा जीवो सॉल टिके देबे मु कहले के देबे ने हम सेक्रेटरी मु देखली से लोग तो पान खाई तार हाथ सॉल नेबी नहीं मु देबी नहीं सीधा सड़क कही आउ जाई नहीं से चर्च डाकी ना एटा मोर शेष मु कहली आउ मु तांकर हाथ नेबी नहीं आज्ञा असुविधा हो जीवो आ से असुविधा आपण बुझिबे मते किछि नहीं मु सॉल न नेली भी असुविधा नहीं मु थोड़ा मरबी नहीं तापर केवन कोन कले के जाने पर अन्य जन आनी सॉल देला मीटिंग सरी गला 3 दिन रो से सेक्रेटरी और देखा नहीं कौन कौन करुच बाहर करुच करो किंतु चर्च भितर मध्य एबे माने कोन आमे समान को सहयोग करूछु समान हमको सहयोग करूछु ताळ मिसै की जाउछ प्रिय भाई भौणी माने नरक विषय प्रचार कहीं की कम कौन पे कम
ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14 ପର୍ବ 11 ପଦ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14 ଆଉ 11। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଧୂମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଠୁଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ପୁଣି ତାହା ନାମର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦିବାରାତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେମାନଙ୍କର ଦିବାରାତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। କେଉଁମାନଙ୍କର? ଯେଉଁମାନେ ପଶୁର ଚିହ୍ନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଶୁର ଚିହ୍ନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦିବାରାତ୍ର। ଏବେ ଆମେ ସେ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଖାଲି ଆମର ଶରୀରରେ ଏକା ଲଗାଯାଇଥାଏ। ସେ ଚିହ୍ନ କାମ କରୁଛି, ଏବେ ସବୁ ସେଇ ସ୍କାନ କରିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା ବାର କୋଡରେ ଆପଣ କିଛି କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ ବଡ ଦୋକାନରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଠିକାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରୁମାଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିନା ବାର କୋଡରେ ଆଣିପାରିବେ। କାଲି ଆମ ଘରେ ଟିକେ ସୌଦା ସରି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ। ମୁଗ, ମୁଗ ଡାଲି, ସେ ଗୋଟା ମୁଗ କିଣିଲା ବେଳକୁ ସେ ବାର କୋଡ ଟାକୁ ସେ ମେସିନ ଟା ନଉନାହିଁ। କିଛି ଗୋଟେ ଗଡବଡ ଅଛି ବୋଧେ, ଆହୁରି କାହାର ବାର କୋଡ ଏଠି ଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ଦୋକାନରେ କାମ କରିବା ଝିଅ ମାନେ କଣ ଜାଣିବେ କି? ଚିନିର ଆଣିକରି ଡାଲିରେ ଆଣିକରି ଲଗାଇ ଦେଇଥିବେ। ତ ସେ କଣ କରୁଛି, ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ବାର କୋଡ ଟାକୁ ସେ ନଉନାହିଁ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାର କୋଡ ଠିକ ନଥିଲେ ବିନା ବାର କୋଡରେ ମୁଁ ସେ ଦୋକାନରୁ ମୁଗ ମଧ୍ୟ କିଣି ଆଣିପାରୁନି। ତା ମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ମଣିଷ ବିନା ବାର କୋଡରେ ବଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ପାରିବନି। ଜଗତରେ ଯଦି ରହିବ ତାକୁ ବାର କୋଡ ଦରକାର। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୋକାନରୁ ଯାହା ବି ଆଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟା ଥାଉଛି ସେଠି, ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ। ଚକୋଲେଟ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେ, ବିସ୍କୁଟ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେ, ତେଲ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେ, ମୋବାଇଲ କିଣିଲେ, ଟିଭି କିଣିଲେ, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡୁଛି। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବି ସେ ବାର କୋଡଟା ଥାଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ଆସିବାର ବାକି ଅଛି। ଏବେ ଅଫିସିଆଲି କିଛି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇନାହିଁ, ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଲୁକ 16 ପର୍ବ 23 ପଦ, ଲୁକ 16 ତାର 23। କାଳ ଆଉ ସେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହୋଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦୂରରେ ଅବ୍ରାହମ ଓ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଲାଜାରକୁ ଦେଖିଲା। ନରକ କେମିତି ଜାଗା? ଭଲ ଭଲ ହେବା ଜାଗା ନାହିଁ। କି ଜାଗା ସେଟା? କଲବଲ ହେବା ଜାଗା। କି ଜାଗା ସେଟା? କଲବଲ। ନରକଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଲବଲ ହେବା ଜାଗା। ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣା କଣ କରେ? ମଣିଷକୁ କଲବଲ କରେ। ତାମାନେ ସେ ଜାଗାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ନରକରେ ସେ କଲବଲ ହବ। ସେଠିକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା କଲବଲ ହେବା ଜାଗା। ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର। 24 ପଦ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? 24ରେ ସେଥିରେ ସେ ଡାକି କହିଲା, ହେ ପିତା ଅବ୍ରାହମ, ମୋତେ ଦୟାକରି ଲାଜାରକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେ ପାଣିରେ ଆପଣା ଅଙ୍ଗୁଳିର ଟିପ ବୁଡ଼ାଇ ମୋର ଜିଭକୁ ଥଣ୍ଡା କରେ, କାରଣ ମୁଁ ଏହି ନିଆଁରେ କଲବଲ ହେଉଅଛି। ଏଠି ବି କଲବଲ ହଉଛି। ନିଆଁ କେମିତି କରେ? କଲବଲ କରେ। କଲବଲ ହେବା ନିଆଁ। ଆଉ ସେଠି ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି, ଗୋଟେ ଗିନା ପାଣି, ଗୋଟେ କାଣି ଅଙ୍ଗୁଠିରେ ବୁଡେଇକି ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗରର ଗୋଟେ ଟିପରୁ ଟିକେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟୋପା ପାଣି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଆପଣ 28 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, 28 ପଦ। କାରଣ ମୋହର 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଆସନ୍ତି,
ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ। ହଁ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମେମୋରି ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ନରକ ସେମିତିକା ଜାଗା, ତାକୁ ସବୁ ମନେ ପଡୁଥିବ। ପୁଅରେ ମନେ ପକା, ତୁ କେମିତି ସେଠି ଖାଉଥିଲୁ ପିଉଥିଲୁ, ମନେ ଥିବ ସବୁ। ଭାଇମାନେ ବି ମନେ ଥିବ। ମୋର 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଲାଜରକୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ଅବ୍ରାହମକୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ସବୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ସେ। ନରକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାଲି କଲବଲ ହଉଥିବ, ସବୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିପାରୁଥିବ, ପେନ୍ ଲାଗୁଥିବ। କେତେ ଦିନ ପାଇଁ? ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ। এইটা ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଫଳ ହେଇଛୁ। এইଟା ପ୍ରଚାର କାହିଁକି ହଉନାହିଁ? ଆପଣ କେବେ ବସି ଭାବିଛନ୍ତି? ଶୈତାନ ବି କହୁଛି ତମେ ସବୁ ପ୍ରଚାର କର, ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଚାର କର, ମୋର କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଚାର କର, ମୋର ବି କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ଥାନ୍ତୁ ଏଠି। ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୋଟି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖାଲି ଅନ୍ଧକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ, ପକ୍ଷାଘାତକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ, ମୃତକୁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ଆସିଥିଲେ ଅନନ୍ତ ନରକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କରିବାକୁ। ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ। ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଆଶୀର୍ବାଦକାରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ମଣିଷ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେ ନରକ ବିଷୟ ଟିକେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ନରକ ଅଛି। ଲୋକ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ସେଠୁ? 2-3 ପଦ ପଢିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯୋହନ ତାର 5 ପର୍ବ 24 ପଦ। କେମିତି ଲୋକ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ? ଯୋହନ 5:24। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ଯେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଯେ ପିତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, କିଏ ରକ୍ଷା ପାଇବ ସେଠୁ? ଲୁକ ତାର 12 ପର୍ବ 4-5 ପଦ। ଲୁକ 12:4 ଏବଂ 5। କିନ୍ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ ବଧ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ପରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଭୟ କରିବ, ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ବୋଧ କଲା ଉତ୍ତାରେ ନରକରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାହାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କର। ହଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କର। ନରକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ ସେ ନରକକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ନରକକୁ ଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ ପାପ କରିବନି। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଭୟ ନାହିଁ, ଆଜି ଆମର ଦେଖିବେ ସେ ଭୟ ନାହିଁ, ସେ ଭୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ବୋଲି ପ୍ରଚାର ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କେବେ ଶୁଣିଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ? ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କେବେ ଶୁଣିଥିଲେ ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ, ନରକ ବିଷୟରେ, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରିବା ବିଷୟରେ? ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କେବେ ଶୁଣିଥିଲେ? ମନେ ପକାନ୍ତୁ, କୋଉ ମିଟିଂରେ ଶୁଣିଥିଲେ, କୋଉ ସଭାରେ ଶୁଣିଥିଲେ? ଶୈତାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରି ଅଲଗା ଆଡକୁ ନେଇଯାଉଛି। ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଲୋକକୁ ଜଣାଉ ବି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପଦ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 पर्व 11 पद ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 पर्व 11 पद ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ଯେ ଜୟ କରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଜୟ କରେ କେଉଁମାନେ ନରକ ରକ୍ଷା ପାଇବେ? ଯେଉଁମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ମାନିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜୟ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜୟ କରିବେ, ଜୟୀ ବିଜୟୀ ମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପାପରେ ହାରିବେନି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମେ ତ ନରକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପରିବାରର, ମୋର ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ନରକ ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖିବା ଆଉ ମଲା ପରେ କିଏ ଅଛି ନା ନାଇଁ କାହାକୁ ଜଣା। ଅଛି ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ, ବାଇବଲ କହୁଛି ଅଛି। ଆମେ କହିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ଆମର କାମ ସେତିକି। ଆଗକୁ ଆପଣ ମାନେ ନରକ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେଇକି ଥିବେ। କଣ କଣ କଲେ ଜଣେ ନରକକୁ ଯିବ ସେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଜାଣିବ ନାହିଁ ଅଜଣାତରେ ବି ଯିବ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ହବ କି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ନଥିବା ଲୋକକୁ ଫାଇନ, ହେଲମେଟ ହାତରେ ଧରିକରି ଯିବା ଲୋକକୁ ଫାଇନ। ଯୋଉ ଲୋକ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ଗାଡି ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ତ ପଇସା ବାନ୍ଧିବ। ଯୋଉ ଲୋକ ହେଲମେଟ ଧରିକରି ବସିଛି ଗାଡିରେ ଓହ୍ଲେଇଛି ତାକୁ ବି ଅଟକାଏ ପଇସା ବାନ୍ଧ ନା। ଆଜ୍ଞା ହେଲମେଟ ଅଛି, ହେଲମେଟ ଗାଡିରେ ଧରି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କାର କିଣିଲେ ହବ ନାହିଁ, କାରରେ ଗୋଟେ ସିଟ ବେଲ୍ଟ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିବେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର କିଣିବେ, ମୋର କାର, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ। ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଆଣିଲ ମାନେ ସିଟ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇକରି ଯିବ, ଏଇଟା ନିୟମ। ଏଇଟା ନହେଲେ ସିଧା ଫାଇନ। ମୋର ଗାଡି, ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ପିଡରେ ଯିବି ନାଇଁ, ସ୍ପିଡ ଲିମିଟ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ତ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଲାଗିଛି କ୍ୟାମେରା। ଜଣଙ୍କର କାରରେ ଯାଉଥିଲି, ପୁରା ସ୍ପିଡରେ ରହୁଥିଲେ, ପୁରା ପିଟିକି ନେଲେ, ତାପରେ ପୁରା ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲେ। ଭାଇ କଣ ହେଲା ଭାଇ ସ୍ଲୋ କରିଦେଲେ? ନାଇଁ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁଆଡେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ପୁରା ଯୋଉ ଲୋକ 120ରେ ନେଉଥିଲା ସେ ପୁରା 60ରେ ପଳେଇ ଆସି ଧୀରେ ନେଉଛି। ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି, ପାନିଶମେଣ୍ଟ ହେବାର ଭୟ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଭୟ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ପାପ କଲେ ମତେ ବି ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ନରକ ଅଛି। ଆମର ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନରକ ନାହିଁ, ନରକ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ଆକା ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିବ, କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ, ଜନ୍ମ ହଉଥିବ, ମରୁଥିବ, ଜନ୍ମ ହଉଥିବ। ଭଲ କାମ କଲେ ଭଲ ହବ, ଖରାପ କଲେ ଖରାପ ହବ, କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଅସୁବିଧା ହବ। ତାପରେ ସେ କଣ ହବ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ବିଲୀନ ହେଇଯିବ, ମିଶିଯିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ। ମାନେ ଏ ଚୋର, ଏ ମଦୁଆ, ଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉ, ଏ ବ୍ୟଭିଚାରୀ କୋଉ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବ? ପରମାତ୍ମା। ତେବେ ସେ ପରମାତ୍ମା ବି ଆର ପରା ଖାଇଥିବେ, ପରମ ହେଇଥିବେ ସେ ବି। ଏ ପରମ ଯାଇକି ସେ ପରମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କତିକି ଯିବାର ଅଛି, ପବିତ୍ର ହେଇ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ନରକ ର ବାସ୍ତବିକତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଦୟା କର। ଜଗତ ଆମର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଆଜି ନଚେତ କାଲି ଆମେ ଛାଡିବୁ। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଦୟା କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଗୁଡିକରେ ଆମେ ଯେପରି ସତର୍କ ଜୀବନ କାଟିବୁ,
ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବ, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ସଭାକୁ ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଓ ସହଭାଗିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବର୍ତ୍ତୁ।